Very good morning, one and all who are coming to second year. जसं की आजपर्यंत आपली अजून एक्झाम झालेली नाही आहे, तरी पण तुम्हाला अनऑफिशियली सांगितलं गेलं आहे की तुम्ही सेकंड इयरसाठी आता तुम्हाला फॉरवर्ड केलं गेलं आहे. तर आजपासून आपलं कॉलेज चालू होतं आहे आणि आपण अकॅडमीसाठी सुद्धा आजपासून सुरुवात करतो आहे. तर आजचं आपलं हे पहिलंच लेक्चर आहे ज्यात मी ॲज अ कोऑर्डिनेटर म्हणून तुमच्याशी बोलतो आहे किंवा हे पहिलं लेक्चर आपण डिस्कस करतो आहे. सो सगळ्यांना कॉंग्रॅच्युलेशन्स सेकंड इयरला आल्याबद्दल, सगळ्यांचं अभिनंदन. आणि आज आपला पहिला दिवस. तर मायसेल्फ अक्षय जवरे, MSc Pediatric Nursing. I am here as a class coordinator and Smita Ahir ma'am will be the class co-coordinator. Shortly I am going to put the list of teachers who are with you for academics. So today for this lecture we are just only going to discuss regarding the what is the syllabus or what is the academics of the second year GNM. So as all you know that your exams will be conducted by the MSBPNE, not by the PIMS, because as you have in the first year you don't have any exams because of that COVID-19. So as same as first year you will be having the exams by the MSBPNE only, not by the PIMS. So we are going to just directly go to our syllabus. So as you are seeing in the pictures that this is the second year. In that second year you will have the mainly three subjects. First subject is the medical surgical nursing part 1, second subject is the medical surgical nursing part 2, third subject is the mental health nursing and child health nursing. The subject which is you are seeing here, so here we are seeing at this stage here, so see this chart. In this we will having the theory hours. Here is the theory hours and here is the practical hours. So as you are seeing that, so how much we are having the theory hours for the medical surgical nursing. For the medical surgical nursing we are having the 120 hours. 120 hours for second. Only for the mental health nursing and child health nursing we are having the 70 hours. Means the time period which is given for the medical surgical nursing for theory, it is very more compared to the child health nursing and mental health nursing. As well as for the practical hours we are having the 800 hours, that is the 20 weeks for the medical surgical nursing and 8 weeks, as well as the 8 weeks for the child health and mental health nursing. So this is all about our second year syllabus. Okay. Here again we will see about the exam. So in which kind our board will conduct the exams. Here we are seeing that for the second year we are having the subjects like the MSN first, MSN second, then mental health nursing, child health nursing. तर इथे आपल्याला 100 पैकीच पेपर द्यायचा आहे की मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट फर्स्टचा 100 पैकी पेपर असेल, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंडचा 100 पैकी पेपर असेल, त्याचबरोबर मेंटल हेल्थ नर्सिंग आणि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यांचे पण 100 मार्काचे आहेत. याचबरोबर तुम्हाला प्रॅक्टिकल नर्सिंग पण आहे. प्रॅक्टिकल जे आहे ते मेडिकल सर्जिकल नर्सिंगसाठी आहे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंगसाठी आहे अँड यू विल हॅव फॉर द मेंटल हेल्थ नर्सिंग. तर तिन्ही जे प्रॅक्टिकल एक्झाम जे आहेत तुमचे ते कंडक्ट केले जातील 100 मार्कासाठी. त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रॅक्टिकलसाठी 50 मार्क इंटरनलसाठी असतील आणि 50 मार्क एक्सटर्नलसाठी असतील. इंटरनल असेसमेंट जे आहे तुमचा पेपर जो थिअरीचा तो 75 मार्काचाच असेल. त्याच्यामध्ये तुम्हाला 25 मार्क इंटरनलसाठी ठेवलेले असतील. त्यानंतर हे झालं आपलं सिलेबस किंवा सब्जेक्टचं. तर 3 सब्जेक्ट आहे आपल्याला कळालं. 3मध्ये मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट अँड सेकंड हे 2 सब्जेक्ट होतात आणि चाइल्ड हेल्थ ॲज वेल ॲज मेंटल हेल्थ. तर ज्यावेळेस मेनली तुम्ही ज्यावेळेस हॉस्पिटलला जाशाल तर त्यावेळेस व्हॉट काइंड्स ऑफ असाइनमेंट यू विल हॅव. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला सपोज ज्यावेळेस तुम्ही मेडिकल वार्डमध्ये जाशाल सेकंड इयरमध्ये तर तुम्हाला नर्सिंग केअर प्लॅन जे असतील ते 2 असतील मेडिकल वार्डसाठी, म्हणजे मेडिसिनसाठी 2 नर्सिंग केअर प्लॅन असतील. एक केस स्टडी असेल, एक केस प्रेझेंटेशन असेल आणि एक ड्रग स्टडी असेल. त्यानंतर सर्जिकल वार्डमध्ये पण सेम आहे. तुम्हाला 2 नर्सिंग केअर प्लॅन्स असतील, एक केस स्टडी असेल, एक केस प्रेझेंटेशन असेल आणि एक ड्रग स्टडी असेल. त्यानंतर ज्यावेळेस सायकेट्रिक वार्डमध्ये जाशाल त्यावेळेस तुम्हाला तिथे एक नर्सिंग केअर प्लॅन असेल, त्यानंतर एक केस स्टडी असेल,
केस प्रेझेंटेशन असेल एक ड्रग स्टडी असेल, त्यानंतर प्रोसेस रेकॉर्डिंग्स असतील 2, आणि त्यानंतर मेंटल स्टेटस एक्झामिनेशन 4 असतील. ज्यावेळेस पिडियाट्रिकमध्ये जाशाल, म्हणजे जो माझा सब्जेक्ट आहे पिडियाट्रिकमध्ये, तर पिडियाट्रिकमध्ये म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस 5 नंबर ICUमध्ये, 14 नंबर, 15 नंबर आणि 16 नंबर वॉर्ड्समध्ये ज्यावेळेस जाशाल, त्यावेळेस तुम्हाला एक केअर प्लॅन, 2 केअर प्लॅन लिहायची, तुम्हाला एक केस स्टडी लिहायचं आहे, तिथे एक ड्रग स्टडी लिहायचं आहे, एक केस प्रेझेंटेशन करायचं आहे, आणि ऑब्झर्वेशन रिपोर्ट लिहायची तुम्हाला न्यूबॉर्नवरती 2. तर अशा प्रकारचे असाइनमेंट्स असतील, हे तुम्हाला कंप्लीट करायचे आहेत. Then next we will see regarding the distribution of syllabus. ॲक्च्युली तुमचा जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट आहे, सेकंड आहे आणि मेंटल हेल्थ नर्सिंग आहे, तर त्या विषयाचे तुमचे जे सब्जेक्ट टीचर्स असतील ते तुमच्याशी त्याविषयी डील करतील, तुम्हाला ते एक्सप्लेन करतील की कशा प्रकारचा सिलेबस आहे तुम्हाला. पण चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो आहे, जो मी आणि अजून एक टीचर असेल तुमच्यासाठी, तर ते तुम्हाला शिकवतील. तर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंगमध्ये आपल्याला काय काय शिकायचं आहे, तर त्याविषयी आपण आज डिस्कस करतो आहे. तर फर्स्ट थिंग की चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग ॲज वेल ॲज आपण चाइल्ड हेल्थ नर्सिंगलाच पिडियाट्रिक नर्सिंग असं पण म्हणतो. आता त्याच्या नावामध्येच आहे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग म्हणजे काय, की जन्मतः जे मूल जन्मते तेव्हापासून तर ते ॲडोलसंट होईपर्यंत, म्हणजे एक 16 इयर्सचं होईपर्यंत, 18 इयर्सचं होईपर्यंत जी काळजी घ्यायला लागते, तर ती आपल्या सब्जेक्ट थ्रू केली जाते. त्याला आपण चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग असं म्हणतो. इन दिस प्लेसमेंट फॉर सेकंड इयर, तर टाईम हार्स दिले ते 70 आवर्स दिलेत आपल्याला, टोटल 70 आवर्स, म्हणजे 70 तास दिलेत आपल्याला थिअरीसाठी. तर कोर्स डिस्क्रिप्शनमध्ये काय आहे, तर कशासाठी शिकायचं आपलं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, तर दिस कोर्स इज डिझाईन टू हेल्प स्टुडंट्स डेव्हलप अँड अंडरस्टँडिंग ऑफ द कन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, द ट्रेंड्स इन द चाइल्ड केअर अँड द हेल्थ प्रॉब्लेम्स ऑफ द चिल्ड्रन. This shall enable the students to meet the needs of the children in health and sickness. म्हणजे आपलं कशासाठी शिकायचं, तर जी लहान मुलांची जी हेल्थ आहे, तर ते आपल्याला समजून घेण्यासाठी, ते कसे वाढत आहेत ते समजून घेण्यासाठी, किंवा जे ट्रेंड्स आहेत, म्हणजे जो बदल होतो आहे चाइल्ड हेल्थमध्ये, तर ते शिकण्यासाठी आपल्याला चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग शिकायचं आहे. आणि हे शिकल्यानंतर काय होणार आहे, की त्या मुलांच्या ज्या नीड्स आहेत, त्यांच्या ज्या गरजा आहेत, त्या आपण त्यांना पुरवू शकतो आहे. तर हे कोर्सचं डिस्क्रिप्शन आहे आपल्या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंगचं. देन व्हॉट इज द जनरल ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दिस स्टडी. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह इज द अपॉन कम्प्लिशन ऑफ दिस कोर्स द स्टुडंट शाल एबल टू, म्हणजे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हा सब्जेक्ट शिकल्यानंतर मुलांमध्ये काय होईल, बदल काय होईल, तर एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, द प्रिन्सिपल्स अंडरलाईंग द चाइल्ड केअर ट्रेंड्स इन पिडियाट्रिक नर्सिंग. म्हणजे चाइल्ड हेल्थचा जो कन्सेप्ट आहे त्यांचा क्लिअर होऊन जाईल, जे प्रिन्सिपल्स आहे चाइल्ड केअरचे किंवा ट्रेंड्समधले ते त्यांचे क्लिअर होऊन जातील. देन डिस्क्राईब नॉर्मल ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन सो ॲज टू रिकग्नाइज डेव्हिएशन्स फॉर नॉर्मल हेल्थ अँड केअर ऑफ हेल्दी चिल्ड्रन. म्हणजे ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट सगळ्यात, म्हणजे आपल्या पिडियाट्रिक्सचं जे हार्ट असेल, किंवा आपण म्हणू की सगळ्यात इम्पॉर्टंट टॉपिक जो आहे तो ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट आहे. पिडियाट्रिकमध्ये फक्त ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट हाच जो टॉपिक आहे की जो बाय हार्ट झाला पाहिजे, म्हणजे एकदम आपलं तोंडपाठ असला पाहिजे. ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट म्हणजे काय, तर वाढ आणि विकास, त्या बाळाची वाढ आणि विकास. तर हे ज्यावेळेस आपण शिकू चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट, त्यावेळेस आपल्याला ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट आपण अंडरस्टँड होईल. Then third objective is the demonstration skill in meeting the needs of the sick infants and children based on the IMNCI guidelines of Government of India. म्हणजे आपण डेमॉन्स्ट्रेट करू शकू, म्हणजे आपण डेमॉन्स्ट्रेशन करू शकू ज्या इन्फॅन्टच्या ज्या गरजा आहेत, तर त्यानुसार म्हणजे IMNCIने दिले आपल्याला. IMNCI म्हणजे इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल चाइल्डहूड इलनेसेस. हे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत इथपर्यंत. तर नेक्स्ट आपण जे बघणार आहे, फर्स्ट चॅप्टर युनिट नंबर 1. तर याचं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, तर अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ द चाइल्ड हेल्थ केअर ट्रेंड्स अँड एमर्जिंग चॅलेंजेस ऑफ पिडियाट्रिक नर्सिंग. डिस्क्राईब द रोल ऑफ द पिडियाट्रिक नर्सेस इन क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स अँड कम्युनिटी. तर ह्या चॅप्टरमध्ये आपण काय काय शिकणार आहे, हे 5 आवर्ससाठी म्हणजे 5 तासासाठी आपल्याला शिकायचं आहे. तर याच्यातून आपण काय काय शिकणार, तर पहिलं जे आहे ते आपण शिकणार याच्यामध्ये मॉडर्न कन्सेप्ट्स इन चाइल्ड हेल्थ केअर. देन नेक्स्ट इज द ट्रेंड्स इन पिडियाट्रिक नर्सिंग. देन थर्ड इज द रोल ऑफ पिडियाट्रिक नर्सिंग इन चाइल्ड केअर. देन नेक्स्ट एमर्जिंग चॅलेंजेस नर्सिंग प्रोसेस रिलेटेड टू पिडियाट्रिक नर्सिंग.
The next concept of preventive pediatric vital statistics related to the pediatric as per the NHS and गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. जे सगळे आपण 5 पॉईंट शिकणार आहेत या गोष्टीमध्ये. मॉडर्न कन्सेप्ट काय चाइल्ड हेल्थचा तो आपण पहिल्या पॉईंटमध्ये बघणार आहे. ट्रेंड्स इन पिडियाट्रिक नर्सिंग म्हणजे काय बदल होत चालला आहे पिडियाट्रिक नर्सिंगमध्ये ते शिकणार आहे आपण. एका पिडियाट्रिक नर्सचा चाइल्ड हेल्थ केअरमध्ये काय रोल आहे तो शिकायचा आपल्याला. कोणकोणते चॅलेंजेस आहेत किंवा कोणकोणते प्रोसेसेस आहेत आपल्याला नवीन पिडियाट्रिक नर्सिंगमध्ये त्या शिकायच्या आहेत आपल्याला. इन कन्सेप्ट ऑफ प्रिव्हेंटिव्ह पिडियाट्रिक्स. प्रिव्हेंटिव्ह पिडियाट्रिक्स म्हणजे काय हे शिकायचं आहे आपल्याला. व्हायटल स्टॅटिस्टिक काय असतं चिल्ड्रन्समध्ये ते शिकायचे आहेत. ते सगळं आपण पहिल्या चॅप्टरमध्ये शिकणार आहे. हा चॅप्टर मीच घेणार आहे. द नेक्स्ट चॅप्टर इज द ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. तुम्हाला जे सांगितलं वाढ आणि विकास, त्याच्यामध्ये आपण संपूर्ण लहान बाळामध्ये वाढ कशी होते, वाढ म्हणजे काय, विकास म्हणजे काय, किंवा ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटचे प्रिन्सिपल्स काय आहेत किंवा कोणकोणते फॅक्टर्स दॅट अफेक्ट्स ऑन द ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट, किंवा टेक्निक्स कोणत्या असेसमेंटचे, प्लॉटिंग ग्रोथ चार्ट वगैरे हे सगळे जे आहेत तर हे प्रिन्सिपल्स हे ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट काय काय आहेत ते आपण ते शिकणार आहेत. त्यानंतर आपलं इन्फंट म्हणजे काय, टॉडलर म्हणजे काय, प्री स्कूलर म्हणजे काय, स्कूलर एज म्हणजे काय, ॲडोलसंट म्हणजे काय हे शिकायचं आपल्याला या चॅप्टरमध्येच. देन थर्ड चॅप्टर द सिक चाइल्ड. द सिक चाइल्ड म्हणजे आजारी पडलेलं मूल. तर त्या आजारी पडलेल्या मुलाच्या कोणकोणत्या समस्या असतील तर आपण त्या ह्या चॅप्टरमध्ये थर्ड चॅप्टरमध्ये शिकणार आहेत. तर दिस सिक चाइल्ड, द चाइल्ड्स रिॲक्शन टू हॉस्पिटलायझेशन म्हणजे एकदा चाइल्ड हॉस्पिटलला ॲडमिट झालं तर त्याचे रिॲक्शन कोणकोणते असतात तर ते आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये शिकायचे आहेत. देन नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ हॉस्पिटलायझेशन ऑन द फॅमिली ऑफ द चाइल्ड. म्हणजे नुसतं बाळच ॲडमिट झालं आहे फक्त हॉस्पिटलला तर मग त्याची फॅमिली पूर्ण किती अफेक्ट होते किंवा त्या फॅमिलीवरती कोणता इम्पॅक्ट पडतो हे आपण शिकणार आहे. त्यानंतर एका नर्सेसचा रोल काय आहे म्हणजे ज्यावेळेस एखादा चाइल्ड ॲडमिट होतो हॉस्पिटलला त्यानंतर नर्सेसचा रोल काय असतो ते आपल्याला शिकायचं आहे. देन वी आर गोइंग टू सी रिगार्डिंग द पिडियाट्रिक प्रोसिजर्स, प्रिपरेशन ऑफ चाइल्ड फॉर डायग्नोसिस टेस्ट, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन्स, कॅल्क्युलेशन अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ओरल अँड पॅरेंटल मेडिकेशन. त्याच्यानंतर जे कटोरी स्पूननी कसं त्याला फीड करायचं, राईस ट्यूबनी कसं, गॅस्ट्रोटॉमी कसं असतं, एरिल टू इलिमिनेशन, एडिमा वगैरे आपण सगळ्या चॅप्टरमध्ये बघणार आहे. म्हणजे मोस्टली आपण प्रोसिजर बघणार आहे चॅप्टरमध्ये. नंतर चौथं चॅप्टर की याच्यामध्ये आपण बघतो आहे की डिसऑर्डर्स अँड हेल्थ प्रॉब्लेम्स ऑफ द चाइल्ड. म्हणजे जे जे कोणकोणते प्रकारचे आजार असतात लहान मुलांमध्ये किंवा डिसऑर्डर्स असतात ते आपण ह्याच्यामध्ये शिकणार आहे. जे 6 तासासाठी शिकायचं आपल्याला. त्याच्यामध्ये आपण फेल्युअर टू थ्राईव्ह खूप कॉमनली असतो न्यूनेटमध्ये. देन डायरिया, वॉमिटिंग खूप कॉमनली येते तर हे आपल्याला माहिती असले पाहिजे. देन चाइल्डहुडमध्ये काय काय असतं, कम्युनिकेबल डिसीजेस, टॉन्सिलायटिस, ऑटायटिस मीडिया, चाइल्ड ॲब्यूज, ब्रीथ होल्डिंग स्पाझम्स, एन्युरेसिस, नेल बायटिंग, थंब सकिंग, हे सगळे जे आहेत म्हणजे पायकाटिक्स वगैरे हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला चौथ्या चॅप्टरमध्ये बघायचं आहेत. नंतर 5th चॅप्टर दॅट विल बी रिगार्डिंग द कंजेनिटल डिसऑर्डर्स. कंजेनिटल म्हणजे जन्मता कोणकोणत्या विकृती असतात तर त्या बघायच्या आहेत आपल्याला. जन्मता आईच्या पोटातून आलेल्या बाळाला कोणकोणते आजार असतात तर ते आपण या 5व्या चॅप्टरमध्ये बघणार आहे. त्याला 15 तास आहेत. द नेक्स्ट 6th चॅप्टर इट इज फॉर द 15 hours. याच्यामध्ये आपण काय बघतो की बरेच डिसऑर्डर्स अँड डिसीजेस म्हणजे मी थोडेसे अजून डीपमध्ये थोडेसे डिसीज दिले सिस्टमिक वाईज. म्हणजे का रिनल सिस्टीममध्ये कोणकोणत्या आहेत, रेस्पिरेटरी सिस्टीममध्ये कोणत्या आहेत, GI सिस्टीममध्ये कोणत्या, नर्वस सिस्टीममध्ये कोणत्या, CVSमध्ये कोणत्या, इंडोक्राईनमध्ये वगैरे या सगळ्या ज्या सिस्टीम्स जे आहेत त्या आपल्या या चॅप्टरमध्ये बघायच्या आहेत. द नेक्स्ट चाइल्ड वेलफेअर सर्व्हिसेस. इट इज द लास्ट चॅप्टर ऑफ आवर सिलेबस विच इज फॉर द 6 hours. याच्यामध्ये थोड्याशा चाइल्ड वेलफेअर सर्व्हिसेस कोणकोणत्या आहेत म्हणजे मुलांच्या वेलफेअरसाठी, लहान मुलांच्या वेलफेअरसाठी कोणकोणत्या गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन असतील किंवा वेलफेअर सर्व्हिसेस असतील ज्या प्रोव्हाइड केल्या जातात तर त्या कोणत्या आहेत. लाईक ICDS इंटिग्रेटेड चॅनेल म्हणजे ICDS असेल किंवा मिड डे मील प्रोग्राम असेल, बालवाडी, अंगणवाडी, डे केअर सेंटर्स वगैरे हे जे आहेत किंवा जे काही लॉज आहेत तर ते लॉज कोणकोणते, चाइल्ड ॲक्ट, ज्युव्हेनाइल जस्टिस ॲक्ट वगैरे किंवा रिहॅबिलिटेशन ऑफ डेलिग्वेंट अँड डिस्ट्रिब्युशन चिल्ड्रन्स, ॲडॉप्शन लॉज अँड सर्व्हिसेस हे सगळे आपण याच्यामध्ये बघणार आहेत. असं काय आपलं सिलेबस म्हणजे सिम्पल आणि स्वीट सिलेबस एकदम छोटा जो 70 तासासाठी आपल्याला बघायचा आहे. खूप चांगला सिलेबस आहे, खूप म्हणजे इंटरेस्टिंग सिलेबस आहे. तुमच्याकडे फर्स्ट टाईम येते तुमच्याकडे असं म्हणजे फर्स्ट इयरमध्ये काही शिकलेलं नाही आहेत तर आपण हे डील करणार आहे त्याच्यामध्ये. नेक्स्ट चाइल्ड हेल्थ प्रॅक्टिकल किंवा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंगचे प्रॅक्टिकल जे आहे त्याच्याविषयी बघतो आपण. तर किती वेळ दिला आहे यासाठी तर 320 hours दिले तुम्हाला म्हणजे 8 weeks तुमची पोस्टिंग असणार आहे पिडियाट्रिकसाठी. तर पिडियाट्रिक मेडिसिन वार्डमध्ये तुम्ही काय किती वीक्स असणार आहे तर 3 weeks असणार तुम्ही पिडियाट्रिक मेडिसिन वार्डमध्ये. तर ऑब्जेक्टिव्स काय आहेत तर फर्स्ट इज द परफॉर्म फिजिकल असेसमेंट. तुम्हाला फिजिकल असेसमेंट करता आली पाहिजे बाळांवरती. देन असिस्ट इन डायग्नॉस्टिक प्रोसिजर अँड प्रोव्हाइड प्री अँड पोस्ट केअर रिलेटेड टू डायग्नॉस्टिक प्रोसिजर्स.
तर ॲडमिनिस्टर द ड्रग्स, प्रोव्हाइड हेल्थ एज्युकेशन, परफॉर्म बेसिक रिसिटेशन, म्हणजे सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत बेसिक तुम्हाला आल्या पाहिजेत. त्यासाठी तुमची पिडियाट्रिकची पोस्टिंग असणार आहेत. त्याच्यामध्ये तुमच्याकडे स्किल कोणती तुम्हाला अवगत झाले पाहिजे, की तुमची कोणत्या स्किल आहेत की ज्या तुम्ही अवगत केले पाहिजे ह्या पोस्टिंगमध्ये. तर फर्स्ट इज द टेकिंग द हिस्ट्री, पिडियाट्रिक हिस्ट्री. देन परफॉर्म फिजिकल एक्झामिनेशन अँड असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन. Then next is the administration of oral, intramuscular and intravenous medicines, fluid. The next is calculation of the fluid requirements. Then is the prepare different strains of IV fluids. म्हणजे तुम्हाला विविध प्रकारचे औषधं जे आहेत ते तयार करता आले पाहिजेत. कारण कसं असतं की जे अडल्टमध्ये जे डोस आहेत तर ते वेगळे आहेत आणि चिल्ड्रन्समधले डोस आहेत ते खूप वेगळे आहेत. तर ही गोष्ट तुम्हाला शिकायची इथे मेनली. ॲप्लाय रिस्ट्रेंट्स म्हणजे जे हालचाल होणे म्हणून काही जे गोष्टी असतात तुम्हाला शिकायच्या त्याच्यामध्ये. ॲडमिनिस्टर द O2 बाय इनहॅलेशन, डिफरंट मेथड जे आहेत ऑक्सिजन ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या तर तुम्हाला ते शिकायचे याच्यामध्ये. देन फीड चिल्ड्रन बाय द कटोरी, म्हणजे कटोरीनी किंवा बॉलनी किंवा स्पूननी कसं खाऊ घालायचं लहान मुलांना ते शिकायचं आहे. देन कलेक्ट स्पेसिमेन्स फॉर कॉमन इन्व्हेस्टिगेशन्स, आपण ज्यावेळेस काही स्पेसिमेन्स गोळा करायचे असतात ते चिल्ड्रनचे वेगळे थोडेसे अडल्टचे वेगळे ते शिकायचे आहेत आपल्याला इथे. देन असिस्ट विथ द कॉमन डायग्नोस्टिक प्रोसिजर्स, जे कॉमनली केले जातात डायग्नोस्टिक लाईक की IV पंक्चर असेल किंवा IV फ्लूइड लावण्यासाठी असेल किंवा लंबार पंक्चर असेल, टॅपिंगच्या असेल, म्हणजे ज्या काही प्रोसिजर्स आहे कॉमन चिल्ड्रन्समध्ये तो आपल्याला शिकायच्या इथे. देन ओरल रिहायड्रेशन थेरपी, ORS कसं बनवायचं आहे ते आपल्याला लर्न करायचं आहे. फिडिंग अँड विनिंग, हाऊ टू फीड म्हणजे ब्रेस्ट फीड कसं करायचं आहे, विनिंग कसं स्टार्ट करायचं आहे, ह्या गोष्टी आहेत. प्ले थेरपी आहे, व्हायटल सायन्स चेक कशी करायची ते आहे. इनिमा कसं द्यायचं बेबीला, सपोजिटरी कसं ठेवायच्यात हे पण आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला शिकायच्या त्याच्यामध्ये. ओके, मग आज मी तुम्हाला जे सांगितलं आधी की तुम्हाला कोणकोणत्या असाइनमेंट्स ज्या आहेत तर त्यापैकी इथे एक असाइनमेंट आहे की गिव केअर टू असाइन पेडियाट्रिक पेशंट्स, नर्सिंग केअर प्लॅन 1, केस स्टडी और प्रेझेंटेशन 1, हेल्थ टॉप 1. दीज आर द थिंग्स विच यू हॅव टू डू इन द क्लिनिकल्स. त्यानंतर पिडियाट्रिक सर्जरी वॉर्डमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे तर 3 वीकची पोस्टिंग आहे. ते तुम्हाला डिफरंट काइंड ऑफचे पेशंटमध्ये रिकग्नाईज करायचे, सर्जिकल पेशंटच्या ज्या आहेत त्या. प्री ऑपरेटिव्ह पोस्ट ऑपरेटिव्ह तुम्हाला पेशंटला केअर द्यायची आहे. तुम्हाला स्किल कोणकोणतं आलं पाहिजे याच्यामध्ये तुम्हाला या पोस्टिंगमध्ये. तर बाउल वॉश आला पाहिजे तुम्हाला, कोलोस्टॉमी इरिगेशन काय असतं, ओके, गॅस्ट्रोटॉमी काय असते, एंडोस्टॉमी काय असते, युरिनरी कॅथेटरायझेशन काय असतं, ड्रेनेज, फिडिंग, नॅसोगॅस्ट्रिक गॅस्ट्रोटॉमी, जिनोस्टॉमी किंवा सर्जिकल वुंडची ड्रेसिंग कशी असते, सुचर रिमूव्हल कसं असते तुम्हाला शिकायचं आहे. या सगळ्या गोष्टी आहेत तिथं. ॲज वी डिस्कस प्रिव्हियसली दॅट नर्सिंग केअर प्लॅन, केस स्टडी, केस प्रिंट यू आर हॅव्हिंग हिअर. द नेक्स्ट लास्ट इज द पिडियाट्रिक OPD. OPDमध्ये तुम्हाला काय शिकायचं, मेनली OPDमध्ये तुम्हाला फक्त इम्युनायझेशन शिकायचं. याच्यामध्ये तुम्ही फक्त इम्युनायझेशनच नाही पण मग तुम्हाला जे असेसमेंट करता आली पाहिजे चिल्ड्रनची ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटची, हेल्थ असेसमेंट म्हणतो आपण त्याला, किंवा डेव्हलपमेंटल असेसमेंट असेल, अँथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट असेल, इम्युनायझेशन. तुम्हाला तिथे न्यूट्रिशनल एज्युकेशन देता आलं पाहिजे, हेल्थ एज्युकेशन देता आलं पाहिजे. या सगळ्या गोष्टी आपण अपेक्षा करतो की तुम्ही त्या शिकणार आहेत. म्हणजे मेनली तुम्हाला पिडियाट्रिक वार्ड असेल, सर्जिकल पिडियाट्रिक मेडिसिन वार्ड असेल, सर्जिकल वार्ड असेल आणि पिडियाट्रिक OPD असेल. तर या सगळ्या गोष्टी आहेत तुम्हाला की ज्या तुम्हाला शिकायच्या इथे. इतका पिडियाट्रिकचा सिलेबस आहे आपला. म्हणजे तुम्हाला एवढा सिलेबस कवर करायचा आपल्याला 70 आवर्समध्ये. मी अक्षय जवरे आणि अजून एक टीचर असेल माझ्याबरोबर, मे बी भारती जाधव मॅम असतील किंवा सुषमा अंत्रे मॅम असतील. तर दोघांपैकी कोणीतरी एक जण म्हणजे दोघंजण डील करतील या सब्जेक्टची. खूप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आहे. आपण खूप चांगल्या प्रकारे आपण म्हणजे वेळ आहे आपल्याकडे सध्या लॉकडाऊनमुळे तर बरेचसे क्लासेस आपले ऑनलाईनच होतील. या व्यतिरिक्त आपण ग्रुप क्रिएट केलेला ऑलरेडी. तुमचा जो फर्स्ट इयरचा जो आहे तोच तुमचा सेकंड इयरसाठी असेल. तर तुम्हाला कुठलेही प्रॉब्लेम जे असतील तर तुम्ही ते डिस्कस करू शकता आपल्या ग्रुपमध्ये. आय होप सो की तुम्हाला कळालं हे सगळं आपलं जेवढं सिलेबस आहे तो. नेक्स्ट उद्या जे सकाळचं जे लेक्चर असेल, उद्या दुपारून लेक्चर आहे जे आपलं माझं पिडियाट्रिकचं, त्याच्यामध्ये आपण स्टार्ट करू इंट्रोडक्शनला. फर्स्ट चॅप्टर जे आहे ते आपलं, ते फर्स्ट चॅप्टरपासून आपण उद्यापासून सुरुवात करणार आहे. तर मोड तरी आपला यूट्यूबचा किंवा AZ रेकॉर्डर वगैरे किंवा झूमवरती असेल. मी तुम्हाला जसं कळवलं ग्रुपवरती. तर उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण शिकणार आहे की व्हॉट इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ केअर अँड ट्रेंड्स इन पिडियाट्रिक नर्सिंग. हे 2 टॉपिक्स आपण बघू उद्याच्या लेक्चरमध्ये की कोणकोणत्या प्रकारचे ट्रेंड्स आहेत पिडियाट्रिक नर्सिंग आणि मॉडर्न कॉन्सेप्ट काय चाइल्ड हेल्थ नर्सिंगचा.
आणि त्याचबरोबर पिडियाट्रिक्स म्हणजे काय, पिडियाट्रिक कसं आलं, थोडी हिस्ट्री वगैरे ते पण बघू आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये. उद्या रेडी राहा, उद्या टायमिंगवर लेक्चर होईल तुमचे. होप सो यू अंडरस्टँड ऑल दीज थिंग्स. थँक्यू.